మన దేశంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు మహిమాన్వితమైన దేవాలయాలున్నాయి. అందులో కొన్ని ఆలయాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి, అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంటాయి. అలాంటి ఒక రహస్యమైన ఆలయమే జార్ఖండ్ లోని రజ్రప్పాలో ఉన్న చిన్నమస్తాదేవి ఆలయం. ఈ అమ్మవారు తన తలను తానే నరుక్కున్న రూపంలో దర్శనమిస్తుంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా, కొద్దిగా భయంగా ఉంటుంది కదా. మరి ఈ ఆలయం వెనుకొన్న రహస్యాలేమిటి, అమ్మవారి మహిమలేమిటి, ఈ పవిత్ర స్థలం గొప్పతనం ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. చిన్నమస్తాదేవి ఆలయం జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రామ్గఢ్ జిల్లా రాజ్రప్ప అనే చిన్న గ్రామంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతం చాలా పచ్చగా, కొండలతో, అడవులతో నిండి ఉంటుంది. ఇక్కడే దామోదర్, భైరవి అనే రెండు నదులు కలుస్తాయి. ఈ రెండు నదుల సంగమ ప్రదేశం దగ్గరే అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి ఒక పవిత్రమైన శక్తి ఉందని నమ్ముతారు. రెండు నదులు కలిసే చోట ఆలయం ఉండటం వల్ల ఇక్కడ చేసే పూజలకు మరింత శక్తి వస్తుందని భక్తులంటారు. ఈ ఆలయాన్ని శక్తి పీఠాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. శక్తి పీఠాలంటే అమ్మవారి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు. ఈ ఆలయం ప్రకృతి ఒడిలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి మనసుకు చాలా ప్రశాంతత లభిస్తుంది. माँ छिन्नमस्तिका का क्या रूप है और राजरप्पा का क्या इतिहास है और ये संगम स्थल का क्या महत्व है। संगम स्थल का बात बताते हैं। ये संगम स्थल है, ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं ये हो गया दामोदर भैरवी नदी का संगम स्थल। संगम स्थल जो है, जहाँ भी संगम स्थल होता है हिंदू परंपरा के अनुसार वो तीर्थ स्थल माना जाता है। भैरवी नदी देखिएगा आप लोग, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। दामोदर नीचे है, दामोदर है पुरुष और स्त्रीलिंग है भैरवी। भैरवी और ये दामोदर का जो भी संगम हो रहा है वो उल्टा रति मुद्रा में हो रहा है। उल्टा रति मुद्रा में हो रहा है। जहाँ भी माँ छिन्नमस्तिके हैं वहाँ उल्टा रति मुद्रा में काम और रति रहते हैं। संभोग मुद्रा में जो होता है, रति मुद्रा में जो होता है वो नारी नीचे होता है और पुरुष ऊपर होता है। लेकिन जहाँ भी माँ छिन्नमस्तिका का है, खास करके यहाँ जो है वो देखिएगा भैरवी ऊपर में है और दामोदर नीचे है, उल्टा रति मुद्रा में है। और यही संगम स्थल में एक ब्राह्मण को माँ छिन्नमस्तिका माँ जो ये है दर्शन दिए थे। यही हाथ उठा के माँ उनको दर्शन दिए थे और उनको आशीर्वाद दिए थे। రాజ్రప్ప ఆలయంలోని చిన్నమస్తాదేవి విగ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడ అమ్మవారు తన తలను తానే నరుక్కున్న రూపంలో దర్శనమిస్తుంది. ఆమె ఒక చేతిలో తన నరికిన తలను, మరొక చేతిలో ఖడ్గాన్ని పట్టుకొని ఉంటుంది. ఆమె మెడ నుండి 3 రక్తదారాలు బయటకొస్తాయి. ఈ దారాలలో ఒకటి ఆమె నరికిన తల నోట్లోకి, మిగిలిన 2 ఆమె పక్కనున్న డాకిని, వర్ణిని అనే స్నేహితురాల నోట్లోకి వెళతాయి. ఈ రూపం వెనుక గొప్ప త్యాగం, లోతైన ఆధ్యాత్మిక అర్థం దాగి ఉంది. हम लोग देखिएगा माँ छिन्नमस्तिका मंदाकिनी नदी में नहाने गया था, स्नान करने गए थे। तो उनके साथ सहचरी थे। उनके साथ सहचरी में से डाकिनी और वर्णिनी भी थे। डाकिनी वर्णिनी को नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उनको बहुत क्षुधार्त महसूस हुआ कि उनको क्षुधा लग रहा है। तो वो लोग जिद करने लगे माँ जगदम्बा से कि हे माँ, हम लोग बहुत क्षुधार्त है, तो आप किसी तरह हम लोग को क्षुधा के लिए कुछ दीजिए जो जिसमें हम लोग को खुदा मीटे। माँ थोड़ा सा बोले कि थोड़ा शांत रहो, थोड़ा हम लोग नहाने धोए हैं, उसके बाद सब होगा सुविधा, उसके समय हम लोग व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो डाकिनी वर्णिनी और जो अदर्स जो ये लोग थे, मतलब सहचरी लोग थे, वो लोग खुदा के चलते और सहन नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा खुदा में वो लोग तड़प रहे थे। वो देख के माँ छिन्नमस्तिका रूप, प्रचंड चंडिका रूप धारण किए। माया से अपने चारों तरफ से घेर लिए और घेरने के बाद उन्होंने जो अपना खड़ग ले लिए और खड़ग से अपना सर को, मुंड को छीन्न कर दिए। मुंड छीन्न होने के बाद उनका जो कटा हुआ मुंड है
वो अपना ही बायां हाथ में उन्होंने ले लिया और शरीर से 3 ठो रक्त का धाराएं आया। ब्लड का जो है 3 ठो ब्लड का धारा आया। तीनों ब्लड में से तीनों जो धाराएं हुआ, उस धारा में से 2 धाराएं डाकिनी और बर्निनी पान करने लगा और तीसरा जो धारा हुआ, ब्लड का जो धारा हुआ, वो माँ छिन्नमस्तिका खुद अपना बायां हाथ में जो मुंड का लिए थे उसको अपना मुंह में उन्होंने भी पान करने लगा। उसके बाद जो काम और रति को वो बायां हाथ से उल्टा रति मुद्रा में दबा दिए। పురాణాల ప్రకారం పార్వతీదేవి తన స్నేహితురాలతో స్నానం చేసిన తర్వాత వారికి విపరీతమైన ఆకలి వేసింది. వారి ఆకలిని తీర్చడానికి పార్వతీదేవి తన తలను తానే నరుక్కుంది. ఇది గొప్ప త్యాగాన్ని సూచిస్తుంది. తన స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టి ఇతరుల కోసం ప్రాణాలను అర్పించడం, అలాగే తల అనేది తన అహంకారానికి, నేను అనే భావానికి గుర్తు. తలను నరుకున్నట్లు చూపడం అంటే మనసులోని అహంకారాన్ని, చెడు ఆలోచనలను వదిలిపెట్టి దేవుడితో ఏకం కావాలని అర్థం. ఇది మనిషికి మోక్షం పొందడానికి దారి చూపిస్తుంది. రాజప్పలోని చిన్నమస్తాదేవి ఆలయం చాలా మహిమాన్వితమైందని భక్తులు నమ్ముతారు. అక్కడ అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా పూజిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని అంటారు. చాలా మంది భక్తులు తమ కష్టాలు తీరాలని, కోరికలు నెరవేరాలని ఇక్కడికి వస్తారు. పెళ్లి కాని వారు, పిల్లలు లేని వారు, ఉద్యోగం రాని వారు, వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చిన వారు ఇక్కడ అమ్మవారిని పూజించి మంచి ఫలితాలు పొందామని చెబుతారు. చిన్నమస్తాదేవి ఉగ్ర రూపం శత్రువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుందని నమ్ముతారు. కష్టాలు, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఆమెను పూజిస్తే వాటి నుండి బయటపడతారని అంటారు. మాంత్రికులకు, తాంత్రికులకు పవిత్ర స్థలం. ఈ ఆలయం తాంత్రిక సాధన చేసే వారికి చాలా ముఖ్యమైంది. ఇక్కడ క్షుద్ర శక్తులను పొందడానికి, ప్రత్యేక పూజలు చేయడానికి దేశం నలుమూల నుండి తాంత్రికులు వస్తుంటారు. ఇక్కడ నవరాత్రి పండుగ సమయంలో ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ సమయంలో అమ్మవారి దర్శనం కోసం వస్తారు. రాజప్ప ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, ఆచారాలుంటాయి. ఈ ఆలయం ఒక శక్తిపీఠం కావడంతో ఇక్కడ కొన్ని తాంత్రిక పద్ధతులు కూడా పాటిస్తారు. ప్రత్యేక సందర్భాలలో కోరికలు నెరవేరినప్పుడు భక్తులు జంతు బలులు ఇక్కడ సమర్పిస్తారు. ఇది కొన్ని దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆచారం. అయితే ఈ బలులు అమ్మవారికి కాకుండా అమ్మవారి పరిచారకల ఆకలి తీర్చడానికని కొందరు చెప్తారు. ఈ ఆచారం గురించి చాలా మందికి వింతగా అనిపించినా ఇది ఇక్కడి పూజ సాంప్రదాయంలో ఒక భాగం. माँ छिन्नमस्तिका का माता का दरबार बहुत ही प्रसिद्ध और जागृत है। देवी के सृष्टि भी कर सकती है, पालन भी कर सकती है और संहार भी कर सकती है, ये चीज पर दर्शाता है। दूसरा में माँ छिन्नमस्तिका देवी अपने सर को जो काट के भक्तों यानी सहचरियों को पान करा रही है, इसे बलिदान का बहुत बड़ा प्रतीक है, जो स्वयं को अपने भक्तों के लिए बलिदान दे रही है। और माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या का एक विद्या है जो तंत्र में बहुत ही महत्व रखता है और हैं बड़े बड़े साधक, तांत्रिक, जानकार, ज्योतिष लोग इस दरबार माँ के देवी का पूजा के साथ तंत्र विद्या का भी साधना करते हैं। आप देख सकते हैं संगम स्थल के बगल में बहुत सारा घना जंगल है। आज यहाँ भीड़ होने के वजह से उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन अभी भी उस जंगल में बड़े बड़े साधु सन्यासी आते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं और अपने आप को भगवती के सामने समर्पित भी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बलि का भी बहुत प्रथा है, जिसमें बलि पशु बलि है। రాజప్ప చిన్నమస్తాదేవి ఆలయం కేవలం ఒక దేవాలయం మాత్రమే కాదు, అదొక ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేంద్రం. అమ్మవారి విచిత్ర రూపం వెనుక ఉన్న గొప్ప త్యాగం, అహంకారాన్ని వదిలేసే తత్వం మనకు ఎన్నో జీవిత పాఠాలను నేర్పిస్తుంది. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఉన్న ఈ ఆలయం భక్తులకు మనశ్శాంతిని, కోరికలు తీర్చే శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.